मन्यं प्रतिनदन् पुरस्ताददब्धो गोपा परिपाहिनस्तो प्रत्यञ्जयन्तु लिखितः पुनस्ते महिषां चित्तं प्रबुधा विनेचतो धाताधातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवकं सवितारमभिमातिशाहो इमं यज्ञमस्मिनो भा बृहस्पतिर्देवाप्पान् यजमानं यर्धात् उरुव्यजानो अभिषस्यर्मयगुं सदस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरक्षो सन प्रजायै हर्यस्त्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषोमापराधाः येनस्य पत्रावते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामपबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या परिष्कृतम् वाग्नञ्चेत्तारमधिराजमक्रन्न अर्वाञ्चमिन्द्रममतो हवामहे योगादित्वनदिदस्मदित्यः इमन्नो यज्ञम् विहवेजस्वास्य कौर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्ताम् विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे समोर्जन्तुहानाधेनुर्वागस्मानुपदुष्टुदयितो अनुकूलं प्रयच्छ प्रतिकूलं नाशय सर्वतो वर्धय दीर्घायुष्मन्तं कुरु सतायुष्मन्तं कुरु ॐ गां गीं गूं गैं ग्लौं गं गणपतये नमः सावधान मुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिप्रपन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवार्जोर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगतो दैवाविचाचरिः इन्द्रैवे ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुदारय अभितिष्ठमृतञ्जतः ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवं शुभमुहूर्तोऽस्तु अस्मिन् सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रियो स्मरामि अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु अस्मिन् मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु ॐ यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च आयुक्तीर्तिं प्रजां ददुः भागदेवे वैनं प्रणयति ब्राह्मणा ऋषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवता सर्वाभिरेवैनं देवता वृद्धरति देवदैर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान् न श्रीलिङ्गीर्तये देता एव देवता प्रीणाति प्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोदरात्रवत्तममहर्भवते सर्वस्याप्ये सर्वस्य जिज्ञे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीवजरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः आयुर्दाग्ने हविषाजुषानो घृतप्रतीको हृदयो निरेधे मधुजारिगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमो शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्वतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अयं मुहूर्त नूतन पदवेदकार योग्यता सिद्धि द्वारा सर्वकार्य आनुकूल्यता सिद्धिरस्तु धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभकं शतसंवत्सरो दीर्घमायुः संकल्प सिद्धिरस्तु
రిలీజ్ టు APSHCL. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. మొట్టమొదటిగా ఈ మంత్రి బాధ్యతలు అప్పచెప్పిన మా ప్రియతమ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, కూటమి నాయకులైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారులకి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి మా ప్రియతమ యువ నాయకుడు లోకేష్ బాబు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ శాఖ, హౌసింగ్ శాఖ గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ళకి గూడు ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో గృహ నిర్మాణాన్ని చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ప్రభుత్వాలు మొత్తం 20,62,000 ఇల్లు శాంక్షన్ అయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో వాళ్ళు కేవలం 6.8 లక్షలు మాత్రమే పూర్తి చేయగలిగారు. మిగతా 13.8 లక్షలు పూర్తి చేయలేక బెనిఫిషరీస్కి లబ్ధి జరగకుండా మరి మిగిలిపోయిన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. మరి తప్పుకోకుండా వీటన్నిటినీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం వీటన్నిటిని కూడా పూర్తి చేయడానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేసి దానికి కావాల్సిన నిధుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానివ్వండి, స్టేట్ ప్రభుత్వం నుంచి కానివ్వండి సమకూర్చుకుని బెనిఫిషరీస్కి లబ్ధి చేకూరేట్టు తగు చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి మనం చేస్తామని నేను. మరి ఈ కాలనీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయడానికి మరి జేజేఎం కానివ్వండి, లేదా అమృత్ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అమృత్ స్కీమ్స్, ఆ స్కీమ్స్లో అర్బన్ గృహ నిర్మాణానికి, అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద రూరల్ గృహ నిర్మాణానికి నిధులు తీసుకొచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువగా పనిచేసి, ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేసి, ఎక్కువగా నిధుల్ని రాబట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరి మేమంతా కూడా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంటు అంతా కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తామన్నా నేను. మరి క్షేత్రస్థాయిలో లబ్ధిదారులకు ఉన్న సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి, వాళ్ళకి రకరకాల సమస్యలు, ఏదో మెటీరియల్ సక్రమంగా అందట్లేదనో, లేకపోతే లేఅవుట్లు స్థలాన్ని కేటాయించినా కూడా మాకు స్థలాన్ని చూపించలేదనో, రకరకాల సమస్యలతో మరి ఈ స్కీమ్ కొంత కుంటుపడిన, గత ప్రభుత్వం ఎఫెక్టివ్ పర్యవేక్షణ లేకపోవడం మూలంగా కొంత కుంటుపడిందనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో ఉంది. అటువంటి అభిప్రాయం లేకోకుండా లబ్ధిదారులకు ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఏదేది చేయాలో వాటన్నిటిని కూడా సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా టైమ్లీ మేమంతా రివ్యూ చేసుకుంటూ లబ్ధిదారుడికి మేలు జరిగే విధంగా, అదేవిధంగా ఈ స్కీమ్స్లో ఇంకా ఏదైనా ఇంప్రూవైజేషన్ చేసి ఇంకా మెరుగైన పద్ధతులు ఏదైనా అవలంబిస్తాం మూలంగా లబ్ధిదారులకి ఎక్కువగా మేలు చేకూరుతుందని చెప్పేసి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నామని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో దీని మీద సమీక్ష చేసి ఇంకా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు, అయితే నిర్మాణంలో ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి తగు చర్యలు తీసుకుని లబ్ధిదారులకి ఎక్కువగా మేలు జరిగేటట్టు చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. మరి మరొక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మోడీ గారికి, లోకేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. మీడియా వాళ్ళకి ఇక హౌసింగ్ గురించి గతంలో కూడా పెండింగ్ ఉంది, గత ప్రభుత్వం పెండింగ్ చెప్పింది. తప్పకోకుండా ఇప్పుడే కదా తీసుకుంది ఛార్జ్, ఇప్పుడే తీసుకున్నాం. తప్పకోకుండా చర్చించి తగు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే, ఎనీథింగ్ సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
సో మా డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరి సహకారం కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఐఎన్పిఆర్ అధికారులు కానివ్వండి, హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సహకారం కోరుతూ అందరం కలిసి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చే విధంగా, లబ్ధిదారులకి మేలు చేకూరే విధంగా తగు చర్యలు తీసుకుందామని చెప్పేసి మా డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి వాటిని కూడా పరిష్కరించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సడన్ గా ముహూర్తం బాగుందండి. చేయటానికి మరి జేజేఎం కానివ్వండి, లేదా అమృత్ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అమృత్ స్కీమ్స్, ఆ స్కీమ్స్లో అర్బన్ గృహ నిర్మాణానికి, అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద రూరల్ గృహ నిర్మాణానికి నిధులు తీసుకొచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువగా పనిచేసి, ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేసి, ఎక్కువగా నిధుల్ని రాబట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరి మేమంతా కూడా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తామన్నా. నేను మరి క్షేత్రస్థాయిలో లబ్ధిదారులకు ఉన్న సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి, వాళ్ళకి రకరకాల సమస్యలు, ఏదో మెటీరియల్ సక్రమంగా అందట్లేదనో, లేకపోతే లేఅవుట్లు స్థలాన్ని కేటాయించినా కూడా మాకు స్థలాన్ని చూపించలేదనో, రకరకాల సమస్యలతో మరి ఈ స్కీమ్ కొంత కుంటుపడిన, గత ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణ, ఎఫెక్టివ్ పర్యవేక్షణ లేకపోవడం మూలంగా కొంత కుంటుపడిందనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో ఉంది. అటువంటి అభిప్రాయం లేకోకుండా లబ్ధిదారులకు ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఏదేది చేయాలో వాటన్నిటినీ కూడా సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా టైమ్లీ మేమంతా రివ్యూ చేసుకుంటూ లబ్ధిదారుడికి మేలు జరిగే విధంగా, అదేవిధంగా ఈ స్కీమ్స్లో ఇంకా ఏదైనా ఇంప్రూవైజేషన్ చేసి ఇంకా మెరుగైన పద్ధతులు ఏదైనా అవలంబిస్తాం మూలంగా లబ్ధిదారులకి ఎక్కువగా మేలు చేకూరుతుందని చెప్పేసి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నామని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో దీని మీద సమీక్ష చేసి ఇంకా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు, అయితే నిర్మాణంలో ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి తగు చర్యలు తీసుకుని లబ్ధిదారులకి ఎక్కువగా మేలు జరిగేటట్టు చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. మరి మరొక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మోడీ గారికి, లోకేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. మీడియా వాళ్ళకి ఇక హౌసింగ్ గురించి గతంలో కూడా పెండింగ్ ఉంది, గత ప్రభుత్వం పెండింగ్ చెప్పింది. తప్పకుండా ఇప్పుడే కదా తీసుకుంది ఛార్జ్, ఇప్పుడే తీసుకున్నాం. తప్పకోకుండా చర్చించి తగు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎనీథింగ్ సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మా డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరి సహకారం కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఐఎన్పిఆర్ అధికారులు కానివ్వండి, హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సహకారం కోరుతూ అందరం కలిసి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చే విధంగా, లబ్ధిదారులకి మేలు చేకూరే విధంగా తగు చర్యలు తీసుకుందామని చెప్పేసి మా డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి వాటిని కూడా పరిష్కరించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఓకే సార్.